भगवते वासुदेवाय से झोल जमसू स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयपदपं कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री बालकृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री सोमनाथ महादेव की श्री हरसिद्धि मात की श्री पितृदेव की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की ओ
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वारणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनिविविलसा
गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम। भगवान श्री हरिना दिव्य चरणनी अंदर अपना सौना वंदन हो। आवा है स्थापित पूजित देवताओना चरण में अपना नमस्कार हो। व्यक्त अव्यक्त जे जे चेतनाओ भगवाननी कथानुं श्रवण करवा माटे आवे छे दरेकने वंदन। समग्र पितृदेवताओना चरणमां वंदन, पूजनीय ब्राह्मणो एमना चरणमां वंदन अने समय काढीने आवेला भगवान श्रीहरिना लाडीला आप सौ श्रोताओ आप सौने बहु ज प्रेम अने आदर साथे जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय सोमनाथ, हरिओम। भगवान वेद गर्भ बालकृष्णलालना वांगमय स्वरूप श्रीमद भागवतनी अंदर ए गंगानी अंदर आओ, ए प्रवाहनी साथे जोड़ाई, एमनी अंदर निमज्जन करिए। तनने मनने पवित्र बनावવાનો आ कथाना माध्यमथी આપણે પ્રયત્ન કરીએ। ભગવાન શ્રી હરિ અને એના વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવત એમાં પ્રથમ સ્કંધ પ્રથમ અધ્યાય અને પ્રથમ શ્લોક 1, 2 અને 3 આ 3 શ્લોક જે છે એ મંગલાચરણના છે। प्रारंभમાં અમે પણ આવીને જે બેસીએ ને પછી સીધું જે શરૂઆત થાય છે એ મંગલાચરણ છે। મંગલાચરણનો અર્થ એ થાય મંગલ આચરણ।
સદગુરુ ભગવાને એક સુંદર વ્યાખ્યા કરી છે. જે વક્તા છે એ પેલા કથાના પેલા મંગલાચરણ કરે. આનો એક અર્થ એ પણ છે કે કથાનો પ્રારંભ કરીએ એ પહેલા મંગલાચરણ કરીએ, પણ આનો બીજો અર્થ એ પણ થાય છે કે જે વક્તા છે, જે કથાવાચક છે, એ મંગલ આચરણ કરે ને પછી કથા કરે. ચરણ એના પૂજાય છે જેના આચરણ મંગલમય છે. એના ચરણની પૂજા થાય છે, એના ચરણને આપણે સ્પર્શ કરીએ છીએ. ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ કરવા કરીએ છીએ? કારણ કે પરમાત્માનું આચરણ મંગલમય છે. ચરણ એના પૂજાય છે જેનું આચરણ મંગલમય છે. વક્તાનું આચરણ મંગલમય હોવું જોઈએ. એટલે પેલા તો એ મંગલાચરણ કરે અને પછી કથા કરે. એના જીવનમાં પણ એ કથાના ગુણ, એ જે બોલે છે એ પ્રમાણે હોવું જોઈએ. યાદ રહે, કેવલ આ ઉપદેશાત્મક જ કથા નથી હોતી, આચરિત કથા હોય છે. કેવલ કહેવાનું જ નથી હોતું, એ પ્રમાણે જે ઊંચા આસને બેસે છે ને એવા મહાપુરુષો એ પ્રમાણે રહેવાનું હોય છે. કારણ કે એનું જોઈ અને સમાજ શીખે છે. જેટલી ઊંચી પોસ્ટ હોય ને એ પ્રમાણે એની ભૂમિકા પણ ઊંચી હોવી જોઈએ. વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ તમે જો કે જે પુત્ર હોય તો પિતા મોટા છે તો પિતાનું આચરણ મોટું હોવું જોઈએ. કારણ કે એના બાળકો એમાંથી શીખશે. માતાનું આચરણ મંગલમય હોવું જોઈએ. જેટલી પોસ્ટ ઊંચી થતી જાય ને પછી દાદા દાદી થાય તો એનાથી ઊંચું આચરણ હોવું જોઈએ. જો આ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ પણ તમે જો, કારણ કે એમાંથી શીખે છે. એમ સમાજ અહીંયા બેઠેલા વ્યક્તિઓમાંથી શીખે છે. જો એ પોતે એ પ્રમાણે આચરણ નહીં હોય તો સમાજ તો વિચારશે કે ભાઈ જો આ નથી કરતા એ બેહીને તો આપણે શું જરૂર છે. એટલે જે ઊંચા આસન ઉપર બેસે છે એનું આચરણ પણ મંગલમય હોવું જોઈએ. તો અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતના 3 શ્લોક ભીમપલાસી, જે પ્રથમ સ્કંદ, અહીંથી શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રારંભ થાય છે. હા, અને એમાં શ્રી વ્યાસજી આ 3 શ્લોક દ્વારા મંગલાચરણ કરે છે. શ્રી પરમાત્મને નમઃ. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરત ચાર્થેષ્વભિઘ્નઃ સ્વરા તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિકવયે મોહયન્તિ યત્સૂરયા તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ સત્યં પરં ધીમહિ ધર્મઃ પ્રોષિત કેતવોત્ર પરમો નિરમત્સરાણાં સતાં વેદ્યં વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદં તાપત્રયો નમૂલનમ. શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરેરિતિ
ईश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभितक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितफलं सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि रसिका भुवि भावुका। શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોકો એવા છે કે એ વાતાવરણમાં ગુંજે ને વાતાવરણ પવિત્ર થઈ જાય છે, એટલે વચમાં અમે શ્લોકો બોલીએ છીએ. એનાથી વાતાવરણની અંદર એક શુદ્ધિ આવે, પવિત્રતા આવે છે. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરત જન્મ આદિ યસ્ય યતઃ, જેનાથી આ બધું જન્મે છે, જેનાથી આ બધું જીવે છે અને અંતે જેનામાં બધું જાય છે, એટલું ન વિસ્તાર કરવો પડે એટલે અહીંયા લખ્યું જન્માદ્યસ્ય. આ બ્રહ્મ સૂત્રનું દ્વિતીય સૂત્ર છે. વ્યાસજીએ સૂત્રો રચ્યા છે, એનું આ દ્વિતીય સૂત્ર. પેલું સૂત્ર આપ્યું છે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા. બીજું સૂત્ર જન્માદ્યસ્ય યતઃ, અને ત્રીજું સૂત્ર શાસ્ત્ર યોનિત્વાદ. જેનાથી બધું આ જન્મે છે, જેનાથી બધું આ જીવે છે, જેનામાં બધું જાય છે, કોણ? પરમાત્મા. આ બધું બનાવ્યું છે તો એણે બનાવ્યું છે. આ સૃષ્ટિ બની છે તો એણે બનાવી છે. આ ફૂલની માળા બની છે તો એટલી પાકી વાત છે કે કોકે બનાવેલ છે, એમને એમ કાંઈ ન થાય. તો આ દુનિયા બની છે, આ સૃષ્ટિ બની છે તો કોક તો એનો બનાવનાર હશે ને. આ કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે અમેરિકાનું તો કામ નથી. હા, થઈ શકે? આ કોણ છે? પરમ તત્વ, એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. એણે આ સૃષ્ટિ, આ પૃથ્વી બનાવી છે. પણ બનાવીને ખાલી મૂકી નથી દેતા, કારણ કે સર્જન કરવું સહેલું છે. યાદ રહે, સર્જન થઈ જાય પણ પછી બધું બરાબર હલાવવું ને, યાદ રહે, બહુ અઘરું છે. સર્જન તો થઈ જાય છે ઘણી વાર, તો પછી બહુ તકલીફ પડે ને, વચમાં બ્રેક આવી જાય ને. નહીં, એને બરાબર હલાવે પણ પરમાત્મા છે. સમયસર સૂર્ય ઉગી જાય છે, સમયસર ડીમ લાઇટનું અંજવાળું ચંદ્રમાનું પડે છે, તારાઓ ટમટમે છે, વાયુ વહે છે, ઋતુઓ આવે છે જાય છે. આ કોણ કરે છે? પરમાત્મા. બધું પાછું બરાબર મેન્ટેન કરે છે, બરાબર સંભાળે છે, બેલેન્સ કરે છે, અને અંતે બધું પાછું એનામાં વયું જાય છે, સમાવી દે. સમુદ્રમાંથી એક લહેર બને, થોડીક વાર રીએ, દેખાય, પાછી એ જ સમુદ્રમાં વિલીન થઈ જાય. સમુદ્રમાંથી જ બની છે, થોડીક વાર અલગ દેખાણી, પાછી એમાં જ વિલીન. એમ આ પરમાત્મા માંથી જ બન્યું. જેમ સમુદ્રના એક અંશ માત્રથી જો એ લહેર બને છે, એમ પરમાત્માના પણ એક જ અંશ માત્રથી આ સૃષ્ટિ બની જાય છે. આ પ્રમાણ મેં ઉદાહરણ તમને એટલે આપ્યું છે કે સમુદ્રની લહેર એટલે સમુદ્રનો કેટલામો અંશ આપણે લેખવું નહીં ખબર પડે. જોજો, ગણિત નહીં હાલ એમાં. કેવડો સમુદ્ર અને લહેર, એનો અંશ કેટલો કહેવાય? પરમાત્માના એક અંશમાંથી આ સૃષ્ટિ બની જાય છે.
રામચરિતમાનસમાં કૌશલ્યા માતા જ્યારે રામજીનું પ્રાગટ્ય થાય છે ને ત્યારે કહે છે, રોમ રોમ પ્રતિ લાગે કોટી કોટી બ્રહ્માંડ. ભગવાનના એક એક રોમમાં આવા કરોડો કરોડો બ્રહ્માંડો છે. કરોડ નહીં, કરોડો. આ છે પરમાત્મા તત્વ. અને ત્યારે એ પરમાત્મા સર્જન કરે છે. પછી તો કે એણે બ્રહ્માજીનું સર્જન કર્યું. એ બ્રહ્માજીને ભગવાને વેદ આપ્યા. વેદ છે ને એ અપૌરુષેય છે. વેદનો કોઈ સર્જક નથી, કોઈ રચના નથી કરી. એ ભગવાનના સહજ શ્વાસ સ્વરૂપ છે. શ્વાસ છોડ્યો ત્યાં તો વેદનું પ્રાગટ્ય. કારણ કે આ પરમાત્માનો શ્વાસ છે. એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના નીકળે. પરમાત્માનો શ્વાસ છે. એના દ્વારા વેદની રચના થઈ અને એ ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યા. કીધા સામે બેસીને ભણાવ્યા, શીખાડ્યા? તો કીધું નહીં. કેવલ એટલું ભગવાને સંકલ્પ કર્યો કે હે બ્રહ્માજી, તમને આ વેદનું જ્ઞાન થઈ જાવ, અને થઈ ગયું. કીધું એવું હોય? કીધું હા. પ્રમાણ. આપણા ગુજરાતના સીએમ હોય એ સંકલ્પ કરે કે ભાઈ આપણે અહીંયા આ જિલ્લામાં આ વસ્તુ બનાવવાની છે, તો પછી એને કંઈ કરવું પડે. સમજો, એક નાનકડા એવા ભારત દેશનો, એમાં પણ એક નાનકડા રાજ્યનો એક સીએમ જો સંકલ્પ કરે અને માણસો કામે લાગી જતા હોય, તો આ તો આખા બ્રહ્માંડનો રાજા કેવલ સંકલ્પ કરે. પરમ ભગવાન છે ને સંકલ્પ સિદ્ધ છે. કેવલ સંકલ્પ કરે એટલે થઈ જાય. હે બ્રહ્માજી, તમને આનું જ્ઞાન થાવ, અને થઈ ગયું. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી હરિ સ્વયં એ ભગવાન નારાયણથી આ સૃષ્ટિ બને છે. સૃષ્ટિ બને છે એમાં એક હોય છે ઉપાદાન કારણ, એક હોય છે કાર્ય, અને એક હોય છે કારણ. ભગવાન કારણ છે અને આ જગત કાર્ય છે. પણ કારણ છે ને બે હોય, એક નિમિત્ત કારણ અને એક ઉપાદાન કારણ. જેવી રીતે માટી અને કુંભાર આ બંને કારણ છે. માટી ના હોય તો ઘડો બને નહીં, અને કુંભાર ના હોય તો ઘડો બનાવે કોણ? બંને જોઈએ. એટલે બે કારણ થયા. માટી પણ કારણ અને કુંભાર પણ કારણ. એક નિમિત્ત કારણ. નિમિત્ત કારણ કોણ છે? તો કે કુંભાર. એક હોય છે ઉપાદાન કારણ. ઉપાદાન કારણ એટલે માટી. એમ આ જગત રૂપી કાર્ય થયું. કરનાર કોણ છે? કારણ કોણ છે? તો કે પરમાત્મા. કીધું તો એની માટી. તો ભગવાને પેલા સ્પષ્ટતા કરી છે કે મારા સિવાય કોઈ પ્રારંભની અંદર છે જ નહીં. કોઈ નથી, કાંઈ નથી. તો કે ભગવાન પોતે જ માટી બની ગયા. યાદ રહે, જગત જગદીશથી અલગ નથી, એનું જ સ્વરૂપ છે. જે ભગવાન છે આપણે મૂર્તિમાં દેખાય છે, એ જ ભગવાનનું જ આ સ્વરૂપ છે. અને ભક્ત આદિ કવિઓએ પણ લખ્યું છે, सागर से उठा बादल बन कर, बादल से गिरा जल होकर. પેલા પરમાત્મા પાણી રૂપી બન્યા, એ પાણીને સૂર્યના કિરણ રૂપી ખેંચી લીધું. सागर से उठा
बादल बनकर बादल से गिरा जल होकर कहीं नहर बना नदिया गहरी तेरे भिन्न प्रकार तुए कही है। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तुए कही है। तेरे नाम अनेक तुए कही है। गई काले मैं आपने कीधेलू કે અહીંયા આપણે એમ માનીને બેઠા કે આ મારા અને આ પરાયા, ખરેખર એવું છે જ નહીં. બ્રહ્મ નરસિંહ મહેતાએ કીધું છે ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મની સામે. બ્રહ્મ સામું જ બોલે, નાચે જ ગાય. સમજી લ્યો આ જે ઘરના પરિવારના પુત્ર પિતા, માતા પિતા, પત્ની પુત્ર, પતિ પત્ની આ જે હામાં બોલે છે, ઝઘડે છે, એ કોણ છે? કૃષ્ણ કૃષ્ણ હારે છે. કારણ કે એના સિવાય તો કઈ છે જ નહીં. તું હી તું, તું હી તું, તું હી તું, કેવલ એ જ છે. પણ આ દ્રષ્ટિ આપણી વહી ગઈ છે એટલે આપણે એમ માનીએ છીએ કે હું આ છું અને આ મારા નથી. નહીં, ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મની સામે. નરસિંહ મહેતાએ જ્યારે ભગવાનની રાસલીલાના દર્શન કર્યા ને પછી એ અનુભવ કરી લીધો કે આમાં તો પરમાત્મા સિવાય તો કંઈ છે જ નહીં. અને કેવલ ચેતન જ નહીં, આપણે ચેતન છે, જળ પણ પરમાત્મા જ છે. અને શ્રીમદ ભાગવત એની પુષ્ટિ કરે છે કે ભગવાન જો સપ્તમ સ્કંધની અંદર પ્રહલાદજીના સ્તુતિથી ભગવાન થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા. આ કથા શું બતાવે છે આપણને? આપણે કથાની રીતે જ ખાલી સાંભળી લઈએ છીએ. ભગવાન કહે છે કોઈ એવી જગા નથી કે જ્યાં મારો અભાવ હોય. હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ તે પ્રગટ હોહી મે જાના. હરિવ્યાપક રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. 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 હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ તે પ્રગટ હોહી મે જાના. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ તે પ્રગટ હોહી મે જાના. શ્રી રામ જય રામ જય જય શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હરિવ્યાપક
સર્વત્ર સમાના. જો એક એક શબ્દને સમજો. હરિવ્યાપક રૂપ છે. વ્યાપક કેને કહેવાય? કે જે સર્વત્ર હોય. સાકરનો ગાંગડો તમે ગમે તે ખૂણેથી ખાઓ એ મધુર જ લાગે. એમાં એવું ન હોય કે અહીંયા મીઠાશ વધારે, અહીંયા ઓછી, અહીંયા વધારે, એમ ના હોય. પરમાત્મા આ રીતે છે. કેવલ ચેતન જ નહીં, જળ સ્વરૂપે પણ એ જ છે. જળ એટલે આપણે કેને કહે છે? તો કે જે સુષુપ્તિ ચેતના, જે સૂતેલી ચેતના છે. ભગવાન એ પ્રહલાદના ચરિત્ર દ્વારા એ બતાવે છે કે હું સર્વત્ર છું, પણ કોઈ પ્રેમી ભક્ત મને જો પુકારે, મને જો બોલાવે તો કે તો હું થાંભલામાંથી પ્રગટ થાઉં. સર્વત્ર અને સમાન રૂપમાં. એવું નહીં કે અહીંયા વધારે અહીંયા ઓછું, એમાંય નહીં. સમાના. હરિવ્યાપક સર્વત્ર અને સમાન, એક જ સમાન છે. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સર્વત્ર છે. ક્યાંક સુષુપ્તિ ચેતના છે, ક્યાંય જાગૃત ચેતના રૂપે છે. છે તો એ જ, એના સિવાય કાંઈ નથી. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે જ બન્યા. અને એ શ્રી હરિ સ્વરાટ. સ્વરાટનો અર્થ શું થાય? તો કે જે સ્વયં પ્રકાશ છે. સૂર્ય ઉગે એટલે અડધી પૃથ્વી ઉપર અંજવાળું થઈ જાય. એ આપણે ખબર હોય કે જે સૂર્યની સામેની સાઈડ છે ત્યાં પ્રકાશ પડે, જે પાછળની સાઈડ છે ત્યાં રાત હોય. જેમ કે આપણે અત્યારે અહીંયાથી અમેરિકા ફોન કરીએ તો અમેરિકામાં કહીએ કે ભાઈ 4:30 વાગ્યા, તો કે ના ભાઈ અમારે 4:30 નથી થયા. બરાબર? એ જે આપણે બધાને એક જાણ છે. સૂર્ય ઉગે એટલે અડધી પૃથ્વી ઉપર અંજવાળું થઈ જાય. તો સૂર્ય પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરે, પણ સૂર્યને પ્રકાશિત કોણ કરે છે? હા, જોવા જેવું છે ને. કહે છે શાસ્ત્ર કે સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશિત છે, એમ પરમાત્મા સ્વયં પ્રકાશિત છે. આને કહે સ્વરાટ. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. બ્રહ્માજીને વેદનું જ્ઞાન આપ્યું. મુહ્યંતી યત સૂરય. એ વેદ કેવા છે? તો કે મોટા મોટા સૂર્યો જે છે. સૂર્યનો અર્થ છે વિદ્વાન. જે જ્ઞાની મહાપુરુષો, વિદ્વાન પુરુષો પણ આ વેદોના અર્થ કરવામાં મોહિત થઈ જાય. આવા વેદ. મુહ્યંતી યત સૂરય તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એ જ સર્વત્ર છે. યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા. ત્રિસર્ગ કીધા છે. જે ત્રિસર્ગ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય. આમ તો 3 કહેવાય અને લાગે આપણને, પણ ખરેખર તો એ માયાનું જ કારણ છે. અને એ માયાનો પડદો જેના ઉપર ભગવાન કૃપા કરે એના પાસેથી એમ હટાડી લે. આપણે આ બેઠા પણ આડો પડદો હોય તો આપણને ના દેખાય. તમે મને ન જોઈ શકો, હું તમને ન જોઈ શકું. બસ એવી રીતે ભગવાન અને જીવની વચ્ચે માયાનો આડો પડદો છે. એટલે જીવ છે ને એ ભગવાનને નથી જોઈ શકતો. ઓલી માયા જેને દેખાય, આ ઘર મારું, આ બંગલો મારો, આ ગાડી મારી, આ બેંક બેલેન્સ મારું, આટલું છે, આટલી વાડી છે, આટલી ગાડી છે, આ માયા. ભગવાન આડો પડદો આવી ગયો. જો હવે જેના ઉપર પરમાત્મા કૃપા કરે એ આ પડદાને હટાવી લે. અને હટાવી લે ત્યારે જીવને ખબર પડે કે ઓ આ તો કેવલ માયા હતી, સાચું સ્વરૂપ તો પરમાત્મા છે. પણ એ ક્યારે જ્ઞાન થાય છે? જેના ઉપર પરમાત્મા કૃપા કરે. બાકી એમ હટે નહીં પડદો. દ્રઢ થતો જાય, ઉંમર થાય ને એમ દ્રઢ થાય, હટે નહીં.
એ તો કોઈ એવા મીરા, કોઈ નરસિંહ, કોઈ જલારામ, કોઈ તુકારામ, એના આગળથી ભગવાને કૃપા કરીને પડદો લઈ લીધો અને એને ખબર પડી ગઈ છે કે આ સંસાર શું છે. નટવરનું કેવળ નાટક, એક આ સંસાર મોટો રંગમંચ અને એની ઉપર નટવર નાટક કરે છે અને એ નાટકની અંદર બધા આવી જાય. મનુષ્ય જ નહીં, દેવતાઓ પણ એમાં મોહિત થઈ જાય. ઇન્દ્ર પણ મોહિત થઈ જાય, બ્રહ્માજી પણ મોહિત થઈ જાય, શિવજી પણ ભગવાનના મોહિની રૂપમાં જો માયામાં મોહિત થઈ ગયા તો આપણે સામાન્ય જીવ આપણું શું ગચ્યું? આપણે તો મોહિત થઈ જ જાય ને કોઈ સુંદરતા જોઈએ તો. પરમાત્મા એવા છે કે જે કેવલ ને કેવલ એ જીવ પર કૃપા કરવા માગે છે ને, અને જ્યારે કૃપા કરવા માગે છે ને ત્યારે પછી એ નથી જોતા કે આનું બેલેન્સ શું છે, કેટલું પુણ્ય કર્યું, કેટલા જન્મ થયા, જપ તપ કરે છે, કાંઈ નહીં. એને ઈચ્છા થાય ને કે મારે આના ઉપર કૃપા કરવી, પછી કાંઈ ન જોઈ એ કૃપા કરી દઈએ. પણ આપણે એ પાત્ર બનીએ તો ક્યારેક ને ક્યારેક એની કૃપા આપણી ઉપર થશે જ. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એણે આ માયારૂપી કપટનો પડદો દૂર કરે છે, ત્યારે જ એ આપણા સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપણને થાય છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. અમે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરીએ છીએ. બ્રહ્મ છે ને એનું કેવલ ધ્યાન જ સંભવ હોય, એનું ધ્યાન જ થઈ શકે, એનો અનુભવ જ થાય. જેમ પદાર્થના 3 રૂપ છે, શાસ્ત્રમાં ભાગવતજીમાં પણ બતાવ્યું છે. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન ઇતિ શબ્દતે, આમ બતાવ્યું છે. બ્રહ્મ, ઈશ્વર અને ભગવાન, આ 3 છે. પદાર્થના પણ 3 રૂપ હોય, ઘન, વાયુ અને પ્રવાહી. વાયુ રૂપ એટલે બ્રહ્મ. વાયુ છે ને એને જોઈ ન શકાય, જો એનો અનુભવ જ થાય. એમ બ્રહ્મ છે ને જોઈ ન શકાય, એનો કેવલ સમાધિ દ્વારા, યોગ દ્વારા એનો અનુભવ થાય. આ વાયુ રૂપ. હવે બધાનું કઈ એટલી કેપેસિટી ના હોય કે એ ધ્યાન ને સમાધિ કરી શકે. આપણે સામાન્ય રીતે એમ તો કહીએ કે અમે ધ્યાન કરીએ, જોજો ઘણા બોલે, આપણે સાંભળવાનું. અડધી કલાક અમારો નિયમ છે ધ્યાન કરવાનો. હવે એકવાર તો એ સમજી લ્યો કે ધ્યાન કરે તો એને એ કેમ ખબર પડે કે અડધી કલાક થઈ ગઈ? એ ધ્યાન કેવું? જોવા જેવી વાત છે ને આ. એમ કે અમે અડધી કલાક નિત્ય ધ્યાન કરીએ, આ ધ્યાન ને 30 મિનિટ ને એ કેમ ખબર પડે? આ બે કેમ ભેગું થાય? અષ્ટાંગ યોગની વિધિ છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. એ સમાધિ દ્વારા પરમાત્માનો અનુભવ કરવાનો હોય છે. આપણે પણ જે આ યોગ કરીએ ને, એ યોગ આપણે ભલે નામ આપ્યું, પણ યોગ નહીં, એ કસરત. યોગ અલગ છે સાહેબ. પ્રાણાયામ અને આસન આ 2 હાલે છે જે રામદેવ બાબા કરાવે. ગમે એટલી વરુ લીએ, ગમે એટલા ઊંધા ચતા થાય, પણ ક્યાંય હજી તમે સાંભળ્યું કે ભાઈ યોગ દ્વારા એને ભગવાને મેળવી લીધા? નહીં. એ કસરત. યોગ અલગ છે. અષ્ટાંગ યોગની વિધિ છે. પહેલા યમ, પછી નિયમ, પછી યમ, નિયમ, પછી આસન, પછી પ્રાણા, પ્રત્યાહાર. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, સમાધિ. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આ અષ્ટાંગ યોગ. બરાબર, આપણું શરીર ફિટ રહીએ, સારી વાત છે, કરવાનોય મૂકવાનોય નથી. પણ એમ ન માની લેવું કે એનાથી ભગવાન, ઇમ્પોસિબલ નહીં, થાય જ નહીં. આપણાથી કળિયુગના જીવથી થાય જ નહીં. અષ્ટાંગ યોગ એ અલગ છે.
તો બધા બ્રહ્મ સુધી ન પહોંચી શકે. તો શું કર્યું? એ બ્રહ્મ છે એ વાયુમાંથી જલરૂપ બની ગયા. જો હવે પેલા વાયુ, પછી પ્રવાહી, ઘન વાયુ અને પ્રવાહી, ત્રણ જ રૂપ છે પદાર્થના. હવે